सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानां दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। किसानां दे दिल्ली कूच करन तो पहला सब तो वड्डी खबर, केंद्र सरकार किसानां नूं लिखती भरोसा दे सकदी है। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल दे वल्लों न्यूज़ 18 ते यह वड्डा बयान दिता गया है। कणक झोने की खरीद का लिखती भरोसा दिता जा सकता है। हरजीत गरेवाल ने न्यूज़ 18 ते खास इंटरव्यू दे विच ये पूरी गलबात की, जिस दे विच वड्डा बयान दिता गया है। हरजीत गरेवाल दे वल्लों कणक झोने की खरीद का लिखती भरोसा केंद्र सरकार दे वल्लों दिता जा सकता है। यह कहना है बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल का। प्रशासनिक आदेश के रूप दे विच यह भरोसा मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक आदेश के रूप दे विच यह भरोसा लिखती तौर पर दिता जा सकता है। हरजीत गरेवाल दे वल्लों पंजाब बीजेपी वल्लों वड्डा बयान। किसानां दे दिल्ली कूच तो पहला वड्डी खबर, 26 ते 27 नवंबर का दिल्ली कूच करन दा वड्डा फैसला है किसान जथेबंदियां दा। इस तो पहला हरजीत गरेवाल दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। कणक झोने की खरीद का लिखती भरोसा दिता जा सकता है। गरेवाल ने सीधे तौर पर बयान दिता है प्रशासनिक आदेश के रूप दे विच भरोसा मिल सकता है, क्योंकि गल केंद्र के खेती कानूनों की की जाए तो उसदे विच एक वड्डा अड़िका वड्डा रौला है MSP का। MSP नूं लैके लगातार किसान जथेबंदियां दे वल्लों सवाल उठाए जा रहे हैं, खदशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। किते ना किते इन्हां कानूनों के जरिए MSP नूं खत्म किया जा रहा है। नहीं है ना गलत, जो दस रहे हैं वो गलत नहीं है सारा। हाँ, कुछ किते ना किते कोई कमी है तो आपसी गलबात में उसका हल वैसे ही निकले हुण। ठीक है ना गल। MSP दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आ वो, ठीक है ना, उहदे ते एग्जीक्यूटिव गारंटी दी जा सकती है। सरकार वही एश्योरेंस देगी ना, ते वो दे सकती है भारत सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। और जेडे पंजाब वही गलबात किसे ना नहीं इन्हां दी किसानां दी खुद दी हुई है 5 घंटे लगातार। होर की होया सी ਉਹਦੇ ਚ ऐसी कोई गल नहीं है कि उन्होंने कोई गल मंत्रियों ने ऐसी की कि असीं नहीं कुछ करना ਜਾਂ पूरा सुनिया फिर ਆਪਦੀ गल भी दसी, बड़े खुश आए ने। और उस तो बाद दोबारा 21 तरीक का उन्होंने कहा कि आप रख लेने। इन्होंने कहा जी असीं 18 तरीक की मीटिंग करांगे फिर तुहानूं दसांगे। ठीक है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ भी टाइम रखा जाऊगा। कोई सरकार किसानों के खिलाफ थोड़ा है भारत सरकार। इस खबर से मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ लाइव जुड़े हुए हैं, नाल ही बठिंडा तो मेरे सहयोगी सूरजपान जुड़े हुए हैं। पहला रुख करांगे सीधा विजयपाल बराड़ दा, जिन्होंने खुद पूरी इंटरव्यू की है हरजीत गरेवाल की, जिस इंटरव्यू के विच न्यूज़ 18 ते हरजीत गरेवाल के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया है। जी विजयपाल, MSP वड्डा रौला वड्डा खर्चा है किसान जथेबंदियां दा, किसानां दा, कि किते ना किते इन्हां खेती कानूनों के जरिए MSP नूं खत्म किया जा रहा है। पर हरजीत गरेवाल नूं वड्डा बयान दिता गया है, लिखती भरोसा दिता जा सकता है केंद्र सरकार के वल्लों। इस बयान के की मायने कड्डे जाण, जिहड़ा वड्डा किसानां दा अंदोलन चल रहा है, की किसान इस नूं मनण दे लई राजी होणगे? जी बिल्कुल परमिंदर, देखो साडा सवाल जिहड़ा सी हरजीत गरेवाल होरां तो यही सी कि हुण किसानां ने एक पहल कदमी कीती है ट्रेनां नूं लैके, जिहड़ा कल फैसला लिया और उन्होंने कहा कि ट्रेनां जिहड़ियां ने वो चलाईयां जाणगियां। हुण कोई किसी तरीके की यानी किसान उस पर रोक नहीं लाउणगे। पैसेंजर गड्डियां होण, माल गड्डियां होण, वो चल सकदियां। नाल दी नाल एक गल किसानां ने होर कही सी कि 10 दसंबर तक का समय जे केंद्र सरकार कुछ उन्हां नूं सार्थक गलबात अगे वधाएगी तो फिर वो इस बाबत अगे भी फैसला लै सकते हैं। तो ये सवाल असी कीते सी कि हुण बीजेपी दीयां की कोशिशां होणगियां कि घट्टो घट्ट इस अंदोलन नूं खत्म करने वाले पासे ले जाया जाए या किसानां दी जिहड़े खदशे ने उन्हां नूं दूर किया जाए। इस ते जिहड़ा MSP नाल संबंधित सवाल सी, जिवें तुसीं कहा कि सब तो वड्डा जिहड़ा खदशा है वो MSP दा सी। सो MSP दे सवाल दे उत्ते उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून दे विच तां उस नूं ऐड नहीं कर सकती। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने ये गल TV ते नहीं कही, पर ये चीज़ां समझाउण दियां हुंदियां कि केंद्र सरकार इस वेले ये सोचती है भी जिहड़ी MSP है वो पंजाब ते हरियाणा दे विच सिर्फ दित्ती जा रही है, बाकी स्टेटां तां पहलां ही फसल MSP ते नहीं खरीदी जाती। सो पंजाब हरियाणा के संदर्भ दे विच एक कल्ला फैसला है। केंद्र सरकार ये भी किते ना किते सोचती है कि जे ਉਹ बिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ रूप ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਨਾ ਜੀ, ਲਿਖਤੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਹਾਈ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ GST ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਲੇ ਖੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ 2 ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ MSP ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਨੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ MSP ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ MSP ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੈਲੀਪੋਪ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇੜ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅੜੀਅਲਪਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ MSP ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੀਰੂ ਮਹੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ 'ਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਆਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ news18.com/younggenius ਤੇ ਜਾਂ BYJUS ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।